सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू। मन मेरे दुख सब बसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन होन सारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन बसावे, नाम काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुर जिनको, से नाम हर कै लगी। कह नानक तह सुख आदित्य कर अनहद बजे। साची लिवै बिन देह नमाणी, देह नमाणी लिवै बच हों। क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरात कोई न जानी। कह नानक चाल भगता जुग हो, जुग नरली। जो तू चलहे तिव चलहा स्वामी, होर क्या जाना हर सदा ध्यान है। जिस नाम कथा सुनाए है, अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे है। कह नानक सच्चे साहेब, ज्यों पावा तिव चलावे है। ये हो सोहला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहला। सतगुरु सुनाया वो तिनका मन बसै, जिन धर्मों लिखिया आया। एक फिरै कनेरै करे गल्लां, गली किनै न पाया। कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर ध्याया, हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिनी ध्याया। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित्र संगत सवैया। कहते पवित्र सुनते पवित्र, से पवित्र जिनी मन बसाया। कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। कर्मी सहज न उपजै बिन सहज, सहसा न जाए न जाए। सहसा कदा संयम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो बने न है कि संयम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लागहो, हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै हो सहसा बजाए। जियो हो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो ता मैले। तिनी जन जुबै हारिया, एही तिसना बड़ा रहो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावहो, एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी दा कच्चे सतगुरु वचन होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखाणी। हर हर नित करे रसना, कह कछु न जानी। चित जिनका हृदय माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु वचन होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे चित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागै हो आल समाओ। शब्द सिद्धि मन मिलया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसना दे बजाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सेव छकता आप पाए कर करता आपे। हुक्म बरताए हुक्म बरताए, आप बैठे गुरमुख से बुझाए। तोड़ा बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक, स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बजाए। सिमरत शास्त्र पन पाप विचार दे। पाप अमूल्य है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए। किसे बिटो हों रहे लोक मिल लाए। सत सतगुर जी मिलाए, तिसनो सिर सौंपिया बिचों आप बजाए। जिसना जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हरे आप अमूल्य है भगत ना के नानका। जिन हर पल पाए, हर रस मेरे मन बंजारा। हर रस मेरे मन बंजारा, सतगुरु तेरा सजानी। हर हर नित जपियो जी हो लाहा कटियो दिहाड़ी। एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाना। कह नानक हर रस मेरे मन होवा बंजारा। ए रसना तू अन रस राज रहे, तेरे प्यास न जाए, प्यास न जाए। होर तो किता जिचर हर रस पल्ला ना पाए। न रस पाए पल्ला पिया, हर रस वरना तृष्णा लगे आए। हो हर रस कर्मी पाइया, सतगुरु मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए।
ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखे ता तू जग मह आया। हर जोत रखे तुद बिच ता तू जग में आया। हर आपे माता सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच सुनै नौ पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कर बाजा पवड़ बजाया। बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नावने दा तिसदा अंत ना जाए पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के बाजा पावन बजाया। एहो सच्चा सोहला सच कर गावह। गावो ना सोहला कर सच जिता सदा सच तेरा वहे। सचो तेरा वह जा तुद पावहे। गुरमुख जिना बजावहे हो सच सवना का फसम है। जिस बख्शा सो जन पावहे। कह नानक सच सोहला सच्चा कर गावहे। आनंद सुनो बड़ भाग्य हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतर सकल बसोरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे मेरा दुख सुख तुझ ही पास। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं। तेरा लागे मेरा आमद गुणी निदान। गुरु गरीब नवाज। प्रेम पटोला तैसे देगा। प्रेम पटोला तैसे देगा। थकन को पद मेरी। थकन को पद मेरी। प्रेम पटोला ऐसे देता। प्रेम पटोला ऐसे देता। थकन को पद मेरी। थकन को पद मेरी। दाना बिना साई महंगा। दाना बिना साई महंगा। नानक सार न जाना तेरी। पद रखे सच्चा साहिब। जिस पद रखे
फल जुटाए तेरो पिया तुझ खुद तेरा यार पाओ नाम तेरा कोई दर खुलाए हसाया कायत सट जाए पानी यह वर्तन है सकल संसार कह रविदास नाम तेरो आरत सात नाम है अठोक तुम्हारे गोपति पति प्रसादे आरती वारण जाऊं स्वामी कमला माते मंगला मंगला नित मंगल राजा नाम राय उत्तम दियरा निर्मल बाती मोहि निरंजन स्वामी कमला बाती राम भगत रामानंद जान पूरन परम नाम सूत्रधारी तुम ते हो आज्ञाकारी तुम्हारी बात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी उजागर अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ न जाने मेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। कीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख राता को विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम को अति सिमर काय गुरुनाथ नहीं ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया का नाम ध्यावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। आप जी दे पंज प्यारे चार साहिब जादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिना गुरमुखा ने आप जी का पवित्र नाम जपिया वड़ के छकिया देख चलाई ते वाही देख के डट कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिना सिंघां सिंघणियां ने तरबीत सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां रहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्या ना चलवाए गए सिੱਖੀ सिद्ध केसां सवासां संग निभाही गुरुद्वारियां की सेवा ਲਈ कुर्बानियां कीतियां तरा महान शहीद ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਪ ਝੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਬੋਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਜੂਨ ਵੇਲਿਆਂ ਲੋਲਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चिते आवे का सदका सारा सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देखते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल वाले खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखान सिखी दान रहत दान बुद्ध विवेक दान बसाहो दान भरोसा रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे सच्चे पातशाह जीओ धन धन श्री गुरु नानक देव जीओ महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਕੀ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਸੁਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਵਾਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਬਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਰਫੁਲ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਚਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਿਰਫੁਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਰਫੁਲ ਭੇਟਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਗਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਰਫੁਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ
ਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਪੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਕਲਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਠਲਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰੀਆ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਟਕੜ ਖੁਰਦ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਕਲਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੇਟਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੂਖਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਰ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਲਾਏ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੀ ਉੱਚੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੋਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਅਗਲ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਵਜੇ ਸਰਨ ਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਾਰਾ ਗਿਆਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੂਸ਼ੀ ਦਾਸ ਨਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਔਰ ਹੀ ਲਾਗਾ ਜਾਣ ਸੇ ਦੁਜੀਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। सोई अचिंता जागे अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तुम वरतंता। कर सुख वसिया बाहर सुख पाया ऐस सहज सुताए। दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सजन सचा पातशाह सिरसांद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना विसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दीनी गुरपुरा पूरे कीनी भविष अपने कर दीनी। नित आनंद सुख पाया थाव सगल सुखी वसाया।
ਰਹਾਉ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਭਾਈ, ਓ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਭਾਈ, ਓ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 22 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ 22 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਪੱਕੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਸ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰੰਟ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੁੱਖ ਗੇਟ, ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਸ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ
ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੋ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਜੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you.
शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। ओम कुमारी गालना हाजरियां अपने दर प्रवान कर दरों करों गुरसिखी जीवन नाम दान दियां दातां बख्शिश करन। इस पावन पवित्र स्थान में करदी कला बख्शिश करन। सेवादारां दे सिर ते सतगुर दी नेहरा भरिया हथ रखदियां इसे तरह अपने पावन पवित्र दरकर दी सेवा लेंदे रहन। गरीब नवाज पातशाह जी का बहुत ही सत्कारयोग जथेदार निहाल कर रहे सन साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी पिंड बकापुर वाले, जिन्हां ते सतगुर की बड़ी कृपा है। सच्चे पातशाह कृपा करने इन्हां ते होर भी मेहर भरिया हथ रखन और इस तरह चढ़ती कला दे नाल सेवा निभाते रहन। सो जिथे अज शहीद बाबा बेअंत सिंह जी की सालाना निੱਘੀ और मिठी याद दे विच बरसी समागम हो रहा है।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SN ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਫਰੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਕੀਮਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਵੋ, ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਕੀਮਪੁਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਏਕਨੂਰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਠਲਾਵਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਪਠਲਾਵੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਠਲਾਵੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ,
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੂਲਪੁਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SN ਕਾਲਜ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਵੈਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਪਠਲਾਵਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ, ਸਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਲੂ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ melodious and fascinated voice, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਟੈਸੀ ਆਈ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਅਨੋਖਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 100 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਾਨੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 35 ਵਾਰ, 35 times used, 35 ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ हे ਖੁਦਾ,
ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। O my Almighty, you are the eyewitness of all. All are under your vision. ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ। ਅੱਖੀ ਲਿਠਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਹਾਲ। ਤੇ 35 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਪਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ 35 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਗਵਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ against the heretic people, impious people. ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵਾਰ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਨੋਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਨੋਖੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਆਊਟਕਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ। ਕਾਬਾ ਜੋ ਸਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ BA ਕਰੀ ਸੀ, MA ਇੱਥੇ ਕਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ punishment was given by the authority of Saudi Arabia। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰੂ ਚੋਪਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਸ ਦੀ 3ਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਠੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੇ ਪਾੜਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘੋਟਣਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰਨਾ, ਰੂਦਰ ਫੇਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਰ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਕਾਲੇਸ ਮਹਿ ਕਰਾਓ ਸਿਵਰ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਦੇਵ ਨਾਮ ਸਿਵਰ ਸੁਰਾਖਿ ਇਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਆਖਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ गरिमा आवे कांची एक दर्श तुम्हारो
ਨਾਮ ਗੁਣ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ਸੋਹੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਜੇ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਫਿਰ ਖਿੱਚਣ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਠਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਪੋਸੀ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਪਠਲਾਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਔਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਜੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਜੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੈਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੈਮ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੈਮ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਮਨ ਚ ਦਿਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋਤ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਚ ਉਤਾਰਦੀ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। बहुत ही सत्कारयोग जथेदार बाबा स्वरनजीत सिंह जी क्योंकि छोटी उम्र दे विच उन्हां दा गुरु घर दे नाल प्यार पै गया ते अज सतगुरां दी महान किरपा है। जे किसानां दी गल कीती जावे दिल्ली में जाकर भी संतां महापुरुषों का एक बड़ा उपराला है। जगह जगह पे लंगर लाए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा हिस्सा इन्हों के हिस्से आया है। ये महान किरपा है। आओ समय बड़ा सीमित है। समय में रह के मैं समाप्ति करनी है। कोशिश करांगा कि 2-4 मिनट घट लावां। तू कलगी वाला, तू बाजा वाला, तू तख्ता वाला, तू ताजा वाला, तू चोट बखाए, तू बेला बनया, तू गुरु भी बनया, तू चेला बनया, छे मौता सह के तू शुक्र मनाया और कश मौत नूं पै गई तर तू मुस्कुराया। आओ कलगियां वाले पातशाह उन्हां वल्लों बुलाई हुई फतेह नूं बुलंद करना है। ना कहूं जब की ना कहूं तब की मैं बात कहूं अब की। अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सबकी। सारिया संगतां गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बहुत बड़ा बाबा जी हार कमरा बनाया हुआ है। जदों उत्थे बैठे तुर लगे एक नहंग सिंह कहन लगा नागरा जी तुसी हो? मैं कहा जी बिल्कुल। कहते नागरा जी समा बहुत हो गया। मैं कहा जी बिल्कुल समा हो ही जाता है। ये संतां महापुरुषों का जथेदार स्वरनजीत सिंह जी उन्होंने प्यार है। कहते संगत बोर तो नहीं हो जाएगी।
मैं क्या अकाल पुरख दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज संतां महापुरुषां की कृपा होवे ते टच मैं ऐसा रखांगा कि संगतां नूं बोर नहीं होण देवांगा, संगत बोर नहीं होवेगी। गल करांगा मैं अज दी
ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰਨੀ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਸਨ ਢਾਡੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਮਹਿੰਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਢੱਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਢੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੋਵਾਸੀ ਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ
गुरु के नाम से जात पात पै जाते हैं वो सच्चे बंदे नहीं हो सकते। पर जे किसी ने बांह फड़ी छोटे लोगों की, जे किसी ने बांह फड़ी लोगों च प्रेम भाईचारा बनाने की, तो वो ये सारे जफेदार साहब से। और मैं एक समय देखा कि इन्हों का पिंड पटलावा है और इन्होंने छोटे ब्रदर जैसे हरप्रीत सिंह जी अब करोना के बच्चे ना सारी दुनिया अंदर बढ़ गई। और मैं देखा कि जो चंडीगढ़ का PGI वो भी बंद हो गया, लहरा बंद हो गया, सारे छोटे मोटे हफ्तर बंद कर देते, लोग इतना डर गए थे कोई पता नहीं होना भी सवेर को सूरज चढ़ना कि नहीं चढ़ना। पर ये संत महापुरुषों की बदौलत है जथेदार हरप्रीत सिंह अपने पिंड पटलावा जिथे कोरोना का बहुत महामारी सी उसके पिछले दिन रात एक किया। और अज भी जी IMA पंजाब के जिन्हें भी डॉक्टर है वो जो भी मैं जो उन्होंने मिलना वो हरप्रीत सिंह की गल जरूर करते कि उन्होंने मेरी सेवा की थी। मैं सब ये भी जैसे पूरा प्यार वा ये उन्होंने भरा है वो सदा ही इतों इस जगह को सिद्ध लैके करते हैं। तो मैं समझदा कि सानू इदा के स्थानों से जुड़ना चाहिए। साढ़े जैसे रणजीत सिंह जी वो जो भी गाना मैं बहुत पुराना जानता वो भी इसी तरह की क्योंकि जो बहुत समाज पार्टी सी इन्होंने भी जात पात तो उठ के बहुत समाज पार्टी की बहुत सेवा की सी। सो मैं ये समझदा कि इस स्थान के जिन्हें भी जोड़े सज्जन जुड़े हैं वो वाकया ही जिसे गुरु की सेवा करते हैं इंसानियत की सेवा करते हैं। और जो सारे गुरु का उपदेश है कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई जात के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, अपने चंगे कम्मां के आधार पर छोटा बड़ा हो सकता। और संत महापुरुष कर रहे हैं। मैं जिथे अमृत संत बाबा दयाल सिंह जी श्रद्धांजलि भेंट कर अपने करो अपनी पार्टी शुरू करो और समूचा विधान सभा का पंगा करो। और मैं संगतां को ये बेनती करना कि इस दरबार में जो लोगों का होता वो लोगों को लेके जाओ ताकि असीं इंसानी की सेवा कर सकिए। इन्हें बेनती करके बदल देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। MLA साहिब सरदार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी का जिन्होंने अपने जरूरी जिम्मे समा कढ़ के पहुँचे हैं। सो साडा सारिਆਂ ਦਾ ही फर्क बनता है क्योंकि जे आप गुरु के सिख हाँ तो महाराज ने बाणी के विच कहा है मानस की जात सब एक है पहचान लो। जे आप बाणी पढ़ते हैं तो ही आप बाणी पढ़ने का सानू फायदा हो सकता है। जे आप बाणी के मुताबिक चलांगे जे बाणी के मुताबिक चलांगे तो सब कुछ ठीक होना है, गुरु महाराज की कृपा होनी। सो मैं धन्यवाद करदा MLA साहब जी का जिन्होंने समा कढ़ के हाज़री दवाई है संगत दे विच। कंडा साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो ये जो स्थान है जिहदी जो कार सेवा चल रही है सो गुरुद्वारा साहब का बहुत ही सोहना सुंदर गुंबद ते 5वीं मंजिल ते तैयार होया है। सो गुंबद की सारी कार सेवा साडे हेड मिस्त्री बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई मेजर सिंह जी अमृतसर साहब वाले साडे हेड मिस्त्री उन्होंने बहुत सोहनी सेवा निभाई है। सो साडा सारिਆਂ ਦਾ मन सी कि जो कि साडे हेड मिस्त्री ने जो गुरुद्वारा साहब की सेवा निभाते हैं उन्हों का मान सम्मान आप सारी संगत के जरूर करना। सो उन्होंने बेनती है कि वो स्टेज के उत्ते आउण तो उन्होंने सत्कार किया जाएगा। संत बाबा चरणजीत सिंह जी सरदार रघुवीर सिंह जी माली साहब होर सारे जने आ जाओ। सो MLA साहब भी नाल आ जाओ ताकि आप साडे जो इस गुरुद्वारा साहब के हैड मिस्त्री ने जिन्होंने सारी सेवा निभा रहे हैं उन्होंने गुरु घर की बख्शिश सन्मान उन्होंने दिता जाना। सरदार निहाल सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज कृपा कर भाई मेजर सिंह जी पासों इस तरह सेवा लैन तो जो गुरुद्वारा साहब की रहती सारी कार सेवा है वो गुरु साहब अपना मेहर भरे हाथ रख के सारी संगत के सहयोग नाल संपूर्ण कर। सो ढाडी सिंह भाई जसवीर सिंह जी नागरा उन्होंने जो कैस्ट है जो ट्रैक नैट के उत्ते चल रहा है सो उन्होंने रिलीज करने वास्ते
ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸਿੰਘੋ ਕਸ ਲੋ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੰਗਤ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜੋ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰੋਪੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹਪੁਰ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਸਾਬੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੋ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਈਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਲੱਡੂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੁਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। हे मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा। कारज सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी। सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सिरत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया हर साथ सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुरु बेटा। जिस दियां एह वडियाइयां कह नानक सुना संत। शब्द करहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंज दूत दुदवस कीते काल कंठ कुमारिया। तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुखोआ तित कर अनाद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय तो सिमरो श्री हरिराय श्री हर कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे साम दुख जाए दीन बहादुर सिमरिया। कर बंद दयावे ताए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਥੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਉਤਿਆਂ ਦੀ ਉਤਲੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੀਦੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਸਵਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਿਰਫੁੱਲ ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਿਰਫੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਤੁਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਕੀ ਆਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।